Hello students. So this is next unit, that is partnership. I started from you people for this is second unit. So here in the partnership they have to be studied from the limited liability. There are two type of that. One is the limited liability partnership and one more is unlimited liability of partnership here. Okay, so here we will discuss from this unit, which is the next unit. I already told you people, first we'll tell you theory, then afterwards we'll be provide the videos from problematic. So let's be how to know about first we have to discuss what do you mean of partnership. Okay, so here a partnership, it is one agreement among two or more partners to carry on jointly a lawful business and to share the profit and loss arising them from. Okay, so here you people have already know about what do you mean of partnership. So partnership, it is a one agreement. Okay, so it is a one agreement they have to made among two or more partners. Okay, so ಇದೊಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯಾರು ನಡಕಿರ್ತದೆ, ಟೂ ಆರ್ more partners. So why they have to be carry on the two or more partners? Because of jointly they have to carry from the lawful business. So that should be on the lawful business means legal, all the rules and regulations they have to follow lawful business and to share whatever the profit and loss is coming from that business. So that is we can call as a partnership. What is simple thing that is partnership? It is a one agreement. So that agreement we have to make from two or more partners. Why they have to be carry from the business? Because of the business should be on the lawful, and whatever the profit and loss is coming, that should be they have to sharing among the partners. So this is on a meaning. So come for the characteristics of partnership. You people have to know about characteristics here. So first one is what it is an association of two or more persons. You people have to know about very well about partnership, retirement of partner, admit of partner, deal partners, everything you people have to know about here. Yes, so just I'm remind you people. So first is what is the characteristics? There are the two or more partners are enough from the partnership, and the partnership agreement. Here agreement is necessary from the partnership act. Okay, and existence of lawful business. So here whatever the rules and regulations apply from the partnership ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ sharing profit and loss. So whatever the profit is coming or maybe it is loss is coming, both they are sharing here. Then no separate legal entity of this firm. Here there is no any separate legal entity, ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರೂಲ್ಸು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಗೆ, ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Then unlimited liability. Liability should be unlimited. Why the liability should be unlimited? Because of here more investment is there. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದವ್ರ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್. ದೆನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ if you have to transfer from one person to another person, that is having the restriction. There is no rules to be here from the transferring from their interest from one person to another person. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಓನ್ಲಿ ಡೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ದೆನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್. ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಫುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಹಿಯರ್. So that is next is limited liability of partnership. As per your syllabus
in the partnership, you have to be study from the limited liability of the partnership. The limited liability of partnership, the name itself, it is indicating that limited liability. So liability ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. So that is a partnership, the limited liability partnership. Okay, so before the limited liability of partnership discussion, what is it come from the some of the theoretical introductory part we are reading. The limited liability of partnership is established and registered under the Limited Liability of Partnership Act 2008. So this limited liability of partnership is registered under the Act of 2008, not for 1956, 1932, nothing it is. Okay, so ಇದಕ್ಕಿದೆ ಆದಂಥ ಏನಿದೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ರೂಲ್ ಇದೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ 2008 ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1/4/2009. ಸೊ 2008 ಇದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1/4/2008 ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ, ದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಬಾಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್. Okay, see here, a limited liability of partners. Limited liability of partnership, it is a one body corporate. Body corporate ಅಂದ್ರೆ it is having a one board of management, board of directors. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಬಾಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್, ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಇದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇದೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೂಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2008 ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ ಫ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಆಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಚುವಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಸೊ ಇದೇನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಚುವಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಚುವಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಚುವಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಚುವಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ನಡೀತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾರು ಸತ್ರು ಯಾರು ಬಿದ್ದರು ಅದೇನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬರಲಿ ಇರಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಚುವಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಬಾಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್, ಓನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಫ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2009. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಹೆಸರಿದೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಚುವಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಚುವಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಚುವಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ LLP. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಏನು LLP ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವೇ. ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ money from the any corporate sector, that amount you should have to be invest from the any partnership also. So this is a one type of alternative of the business sector, and it is having the perfectual succession. I told you people the liability should be a limited liability partnership is having the perfectual succession. It will be running the business from the very long period of time. If it is any partners are went or maybe dead or maybe any honest or maybe dishonest, nothing it should be matter, it should be going on. And it is having the legal entity. ಸೊ ಇದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಲೀಗಲ್ ಆದಂಥ ಎಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಲೀಗಲ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ದಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ದಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮದಿಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಓನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರು ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು
ಹಿಯರ್ ಮರ್ಕೆಂಡೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎರಡೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Mercantile system means goods are transacted and the cash system means only cash items have to be transacted. So both mix hybrid system ಅಂದರೆ mercantile system as well as cash system ಅವನ್ನೆರಡು ಕೂಡ ನಾವು hybrid system ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮರ್ಕೆಂಡೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ we have to come from the characteristics or my features of LLP. I told you people what are the concepts are there. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ, ನಿಮ್ಮದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಏನಿರ್ತದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ 2008 ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 2008. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓನ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಇದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಇದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ನೋಟ ಇದೆ. Yes, so that act is coming under from the limited liability partnership. And the number of members here, the minimum 2 members are enough. Yes, so number of members ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಆದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಡೀತದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Here limited liability of partnership, the concept it is depending from the partners how much capital they are invested from the partners, so that much liability should be limit. Capital ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. Then limited liability for the each partner. So I told you people your liability should be less from here. The limit of the liability should be on the basis of your capital. Capital ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ liability ಇರ್ತದೆ. Then the partner have a right to manage the business directly. So here when the partnership is there you can directly coordinate your business from the direct person. ನೀವೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. An agreement is essential for the management. I told you people when the partnership is there the agreement is necessary. Then it is having a perpetual succession. I told you that is here the business should be carried from the long period of time. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ನಡೀತಿರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಜಾಯಿಂಟಾಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ perpetual succession. And obligation to maintain accounts. Here some accounts you have to maintain as per the 2000 Act from the Limited Liability Partnership Act. So 2000 Act ಪ್ರಕಾರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Then provision for Indian Partnership Act 1932 are not to be applicable from the LLP. I told you people here Partnership Act is different and Limited Liability of Partnership Act is different. Partnership Act to 1932, Limited Liability of Partnership Act is 2008. So here Limited Liability of Partnership ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮದು ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 2008 ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1932 ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ characteristics. So next come from the objectives. What are the objectives of LLP as here? What is the need aid form it is? So to cater to need professional like CA, engineer, doctors and lawyers etc. So cater to be need means when you have to be maintained from the many more businesses or maybe many more capital if you have, or maybe many more money you have, so that money should be you have to be taken into existence from the partnership. So it means that promote from their professionals as well as from the partnership act. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿನೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. And to promote small scale sector with contribute major shares in the development of national economy. So if you have to be more capital then you have to contribute from the partnership. It means that you should ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ others. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೊಕ್ಕ ಐತಂದರೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದವ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಿದ್ದರ ಜೊತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದವರು ಅದನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ LLP. ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವೇರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ contractor are there, so that is you have to be invested that amount from the LLP, from the farming to be LLP from their capital contribution. Then to develop innovative business model. ಸೊ ಇದರಿಂದ LLP ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾ ಬೇಸಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಮಾಡರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಟು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ LLPs. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ that is there. So merits of conversion of firm or a company into LLP. If it is your company or maybe if your firm you are converted from LLP, then what are the advantages are here. ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು LLPಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ? ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿದು ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ, how it is increase the growth here. So here when firm you have to converted LLP means here the capital contribution is not be have a minimum. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನಿರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಡ. ಎಸ್, ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಆರ್ ಕಂಪನಿ, ಫರ್ಮ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು LLP ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ದು ಏನು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆದವರು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾರಾದರೂ ಡಿಸ್ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದೋಗೋದು ಮತ್ತು ಬೇರೆದವ್ರು ತೊಗೋತಕ್ಕ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಥರದ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು LLP ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೆಗಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾನ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಎನಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಇದ್ದಾಗ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನೀವು LLP ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಏನು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೆಗೆದೋಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೀಮಿತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಇವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಬೇಕು, ಇದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೆಗೆದೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ LLP. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ LLPದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟರದ್ದೇ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ LLPದಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ದ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ
ಯಾರೂ ಆಥರೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಏನಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಥ್ರೂದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಅನ್ಅಥರೈಸ್ ಅವರು ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆದವರು ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಫರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ 5 marks or maybe 15 marks. Whenever they will ask from the what are the merits of conversion of firm or company into LLP. So these points you have to write and you can explain it. So next is advantages and disadvantages. So see here, what are the advantages are here and what are the disadvantages are here. So advantages is it is a flexible means it is easy to be contribute. 4 ಮಂದಿ ಕೂಡಿ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಂದರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ LLP ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೇ ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ LLP from any partner, if you are sharing profit and losses equally, then the standard of living is increased. Standard of living ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ LLP ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಒಂದು LLP ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ತುಂಬದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತುಂಬಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಟು ಈಸಿ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ 2 persons ಆರ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಹಿಯರ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನಿರ್ತದೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಚುಯಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ LLP ಬೇಡ ಆಯ್ತಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದರ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಆಯ್ತಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಎನಿ future forecasting, everything they have to provide it here. So these are the advantages for LLP. Then what are the disadvantages of LLP here? So what are disadvantages? If it is advantages are there, automatically the disadvantages also be there. The LLP can't raise fund from public. So here LLP is contributed capital from only their partners, not from the public. Public ಕಡೆಯಿಂದ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. Lack of financial secrecy. So here if it is having LLP is there, then your financial security should be very important. If you have to maintain security bonds or if you have to maintain any security debentures, that much, so that all those not be implemented from the limited liability. So here financial security is very less. Then a minor can't be admitted from the partnership of LLP. So who is having the 18 years plus, that person can be joined from the admit from the LLP, not from the less than 18 years. The 18 years ಆದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮೇಜರ್, ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೈನರ್ ಇದ್ದವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ನೋ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಓನರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಓನರ್ಸ್ಗೂ ಏನಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸಪ್ರೇಷನ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಓನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಓನರ್ ಏನಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್
law public perception. So here perception means future forecast. So here law ಏನಿರ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಫುಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್. So that is important here. Then any act the partners without the other partner may bind the LLP. So any act the partner without the other partner may bind the LLP. So if you have any, the act is explaining that if the partner without is there, if one partner is not be there, to other partner may be bind the LLP. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ advantages and disadvantages from the LLP here. So next we have to discuss for what very major that is very important concept here. So that is a LLP agreement. Okay, so LLP agreement means I told you people this is an agreement governed by the mutual rights. Okay, ಇದು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ದ ರೈಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ ರೀ, ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಏನೇನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಗವರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ರೈಟ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ LLP ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಡ್ಯೂಟೀಸು, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ LLP ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ LLP ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಮೂರರ ನಡುವೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ LLP ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, 2008 ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಕ್ಟು 1956 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಫ್ರಮ್ ದ 1932 ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು. LLPದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು LLP ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದು ಫರ್ಮ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಿರ್ಬೇಕು ರೀ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಹೆಸರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ರೀ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಹೆಂಗೆ ABC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಹಿಂಗೇನಿರ್ಬೇಕು ರೀ ನಿಮ್ಮದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ದು ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ABC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದೇನಿರ್ತದೆ ರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ABC ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದೇನಿರ್ತದೆ ರೀ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ತದೆ. ABC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಿರಬೇಕು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ABC ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಹೆಸರಿಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎನಿ ನೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಹೆಸರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ LLP ಈಸ್ ಅ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ 2000 ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ LLPಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 1956 ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನೇನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದರ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿವೆ. LLPದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಕಂಪನಿದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಆದರೆ 2 ಜನ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಆದರೆ 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ದಲ್ಲಿ 2 ಆರ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್. ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ LLPದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ 2008 ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಕ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ LLPದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ
ಕಂಪನಿದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿ ಸಣ್ಣ ಇರಲಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. LLPದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, LLP ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶೇರ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪನಿದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೇಷನ್ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್, ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ LLPದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಂದಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆದರೆ ಮುಗೀತು. ಇಬ್ಬರು ಮಂದಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಮತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜನ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದರೆ LLP ನಡೀತದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 2:3 2/3 ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ 10 ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, 3 ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ 2 ಜನರೇ ಏನಿರಬೇಕು, ಪ್ರೆಸೆಂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು 2/3 ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ವಿತ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ LLPದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಬಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ LLP. ಸೊ LLPದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದವ್ರು ಬಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕಂಪನಿದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಥ್ರೂದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ LLPದಲ್ಲೇನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬಂದು ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕಂಪನಿದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಕಂಪನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಇಂಟು ದಿ ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆದಂಥ ಸೀಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ LLPದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್, ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು, ಕಂಪನಿ ಲೋಗೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಸೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಪನಿದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಇರಲೇಬೇಕು. ಎಸ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ LLP ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ LLP. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.